Hello my dear students of grade 11. Welcome to Kavin English Learning channel. Today we are going to study Unit 3 of our pupils book. So please take your pupils book with you. Let's start today's lesson now. Okay students, our third unit is based on Great Lanka. What do you mean by Great Lanka? We are going to learn about the greatness of our country Sri Lanka. எங்களுடைய நாடாகிய இலங்கையின் சிறப்புகளை பற்றி தான் இந்த யூனிட்ல நாங்க படிக்க போறோம். So let's see what are the lessons we are going to study today. Activity 1. It is an act out. Last Sunday, some of Kishan's friends met at his house to prepare a booklet on Sri Lanka for a class assignment. Last Sunday, போன ஞாயிற்றுக்கிழமை கிஷான்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து அவருடைய வீட்டில் வந்து மீட் பண்ணிருக்கிறாங்க. ஒரு புக்லெட் உண்டு தயாரிக்கிறதுக்காக வேண்டி ஒரு கிளாஸ் அசைன்மெண்ட்டுக்கு, அதாவது ஒரு புத்தக தொகுதி மாதிரி உண்டு, இன்ஃபர்மேஷனை கலெக்ட் பண்ணி அது சம்பந்தமான ஒரு அசைன்மெண்ட் ஒப்படை மாதிரி உண்டு அவங்க கிளாஸ்ல செய்ய போறாங்க. கிஷான் was watching a cricket match when Suresh and Suranga came in. கிஷான் என்ன செய்து கொண்டிருந்தவர்? அவர் வந்து ஒரு கிரிக்கெட் மேட்ச் பார்த்து கொண்டிருந்தவராம். when சுரேஷ் and சுரங்க வீட்டுக்குள்ள வரைக்குள்ள அவர் கிரிக்கெட் மேட்ச் ஒன்று பார்த்து கொண்டிருந்தவராம். சுரேஷ் asked, "Hey Kishan, what's the score?" சுரேஷ் என்ன கேக்குறார்? "Hey Kishan, என்ன ஸ்கோர் அடிச்சிருக்காங்க கிரிக்கெட்லன்னு கேக்குறார். Kishan says, "Hi Suresh, hi Suranga. England has scored 23 for 1." இங்கிலாந்து என்ன செய்திருக்கு? 23 ரன்ஸ் அடிச்சிருக்கு என்று சொல்றேன். Suranga asks, "Are they still batting?" இன்னும் அவங்க பேட் பண்ணி கொண்டா இருக்கிறாங்க என்று கேக்குறார். Kishan says, "No, it's the lunch break now." என்ன சொல்ற? இல்ல இப்ப வந்து மதியம் இடைவேளை விட்டுருக்காங்கன்னு சொல்ற. Suranga says, "Here, watch this." Suresh asks, "What's it?" Yes, this would be useful for us. Right. அப்ப பிரேக் போய் கொண்டிருக்க கூட here watch this இத பாருங்கன்னு சொல்லி சுரங்க கிட்ட கொடுக்கறார். அப்ப what's it என்று சுரேஷ் பார்க்கறார். This would be useful for us. இது வந்து நல்ல யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் எங்களுக்குன்னு சொல்றார். Kishan says, "Great. It's a documentary about Sri Lanka." Documentary என்று சொன்னால் ஆவணப்படம். இது ஒரு ஸ்ரீலங்காவை பற்றின ஒரு ஆவணப்படம் தொகுப்புகள் என்று சொல்லி சொல்றார் கிஷான். Then Suranga says, "Let's watch it." Right, வாங்க நாங்க இத பாப்போம்னு சொல்லி சுரங்க கூப்பிடுறார். Suresh says, the others are also coming. இந்த மெட்டாக்களும் வராங்க என்று சொல்லி சுரேஷ் சொல்றார். Kishan says, "Hi friends, we have something interesting to watch." friends வாங்க எங்களுக்கு வந்து ஒரு மிகவும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் ஒன்று இருக்குது பார்க்கிறதுக்குன்னு சொல்றார். Vihangi asks, "What's it?" என்னது அது என்று சொல்லி கேட்கிறார். Suranga says, "Shh, let's watch it first." சத்தம் போட வேணாம், முதல்ல நாங்க என்னன்னு பாப்போம் என்று சொல்லி சுரங்க சொல்றார். So this is a simple act out, my dear students. So please role play this act out with your friends at school. Okay, activity 3, writing or speaking activity. Look at the following map of Sri Lanka. Find the picture clues and mention what each place or city is famous for. Sri Lanka tourist attraction. உங்களுக்கு ஸ்ரீலங்கன் டூரிஸ்ட் அட்ராக்ஷன் என்று சொல்லி ஒரு ஸ்ரீலங்கன் மேப்பை தந்து ஒவ்வொரு பிளேஸ்லையும் நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா ஒவ்வொரு சிம்பிளால குறிச்சிருக்கிறாங்க. அதுதான் வந்து அந்த இடத்துக்குரிய பிரசித்தம், என்னத்துக்காண்டி அது ஃபேமஸ்ன்றதை குறிக்குது. For example, if you take the Jaffna in the map, they have mentioned lighthouse and airport symbol. So in Jaffna, lighthouse is famous and also an airport also a famous place. Likewise, in Jaffna, Nellore temple also famous.
What are the other places? Nainai Nagabhushaniyamman temple also famous in Jaffna. Likewise, you have to write, find the picture clues and mention what each place or city is famous for. If you take Trincomalee, Nilavali beach, whale watching, and also in Trincomalee, what are the famous destinations in Trincomalee? The 7 hot springs, Koneshwaram temple. There are lot of places famous in Trincomalee. Batticaloa, Pasikuda beach, Kalkuda, Aragambe, and also you can see the surfboard. So they are surfing also famous. We have already learned in Unit 2, facing challenge, surfing. So please remind this also. Minneria, elephant orphanage. There is a picture of an elephant. So it is famous for elephant orphanage. Polanaruva, place of ancient kingdom, Vihara and ruins there. Sigiriya, hot air balloons, rock fortress ruins. Dambulla also, hot air balloons, Dambulla caves ruins. Kandy, Dalada Maligava, Kandy Perehera, Peradeniya garden, etc. Nuvarelia, natural beauty, you can say the natural beauty, and mountains, tea estates, Ella waterfall, and it's also famous for hiking. Horton Plains, hiking, rock climbing, plants, animals, world's end, and waterfalls. Pinnavela, elephant orphanage. There is also an elephant symbol. So there is also an elephant orphanage is there. Kitulgala, white water rafting. That is also we have learned in Unit 2, white water rafting. Yala National Park and Bundira National Park famous for animals and birds. You can see the pictures of animals and birds there. Likewise, please find other places also and please try to find the picture clues and mention what each place or city is famous for. Okay students, please write down this activity also in your exercise book. Activity 4. It is a speaking activity. Read aloud the conversation the friends had after watching the documentary and answer the questions that follow. உங்களுக்கு ஒரு கன்வர்சேஷன் தந்திருக்கு பிள்ளைகள். அந்த டாக்குமெண்ட்ரியை பார்த்த பிறகு, ஸ்ரீலங்கன் டாக்குமெண்ட்ரி ஆவணப்படத்தை பார்த்த பிறகு, அதுக்கு பிறகு அவங்க என்ன கதைச்சவங்கன்னு சொல்லி தான் இந்த டயலாக்ல போகுது. So let's read the dialogue now. Radhika says, well, that was good. அது உண்மையா நல்லா இருந்தது, டாக்குமெண்ட்ரி பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருந்ததுன்னு ராதிகா சொல்றா. Rikas also says, yes it was. Yes it was and என்ன மீனிங்? ஓம், அது நல்லா இருந்ததுன்னு அவரும் அக்செப்ட் பண்றார். Did you see the beautiful scenery they had captured? அழகான சீனரி அவங்க படமா பிடிச்சிருக்காங்க, நீங்க பாத்தீங்களான்னு கேக்குறார். Vihangi says, yes, I wish I could go back to our past, to the time of our ancient kingdoms. அவ என்ன சொல்றா? ஓம் நான் பார்த்தனா பழைய காலத்துக்கே நாங்க போனோம்டா அப்படி இருக்குமென்னு எனக்கு ஆசையா இருக்குது. எங்களுடைய ஏன்ஷியன்ட் புராதன கால அரச கிங்டம்ஸுக்கு போனா அப்படி இருக்கும் என்று சொல்லி அவ சொல்றா. சுரேஷ் says, me too, எனக்கும் தான் அப்படி ஆசையா இருக்கு. Shall we discuss our booklet now? எங்கட புக்லெட்டை பற்றி இப்ப நாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணுவோமா என்று கேக்குறார். ராதிகா asks, what about the presentation? Presentation என்ன மாதிரி என்று ராதிகா கேக்குறார். சுரங்க says, all right, what's your plan? சரி, அப்ப உங்களோட பிளான் என்ன, ஐடியா என்னன்னு கேக்குறார். சுரேஷ் says, shall we decide on the topics first and then find the necessary information? Right, முதல் நாங்க டாபிக்க தேடுவோம், அதுக்கு பிறகு அதுக்குரிய தகவல் எடுப்போமான்னு கேக்குறார். Kishan said, oh good, I see your point, Suresh. நல்ல உங்களோட பாயிண்ட் நல்லா இருக்கு என்று சொல்லி சுரேஷ் சொல்ற. சுரேஷ் உங்களோட பாயிண்ட் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி கிஷான் சொல்ற. Madina says, then I'll write on beautiful places of the country. Right, Madina என்ன எடுக்க போறாவா?
she is going to write about the beautiful places in the country. இந்த ஸ்ரீலங்கால இருக்கிற அழகான இடங்களை பற்றி அவ இன்ஃபர்மேஷன் எடுக்க போறா. Vihangi says, very well Madina, I'll find information on our kings. அரசர்களை பற்றிய தகவல்களை தான் எடுக்கிறேன்னு சொல்லி விஹாங்கி சொல்றா. Rikas, leave some topics for us too. Rikas என்ன சொல்ற, சரி சரி எங்களுக்கும் கொஞ்சம் விஷயம் தேடுறதுக்கு மிச்சம் வைங்கன்னு சொல்லி ரிகாஸ் சொல்ற. Radhika says, all right, சரி என்று அவ சொல்றா. Suranga says, I'll work on important historical places. சுரங்க என்ன செய்ய போறாராம், அவ வந்து important historical places, வரலாற்று பிரசித்தமான இடங்களை பற்றி அவ தேட போற. Radhika says, I want to write about endemic animals, birds, trees, etc. அதாவது அவ வந்து என்னது endemic அரிதான மிருகங்கள், பறவைகள், பிளான்ட்ஸ் பற்றி, மரங்களை பற்றி அவ தேட போறா. Rikas, you will have a lot of work to do. உங்களுக்கு நிறைய வேலைகள் இருக்கு செய்யறதுக்கு. Suranga says, no, that's fine. We each have something to do. இல்ல அது பரவாயில்ல, எங்க எல்லாருக்குமே ஏதாவது ஒன்று இருக்குது செய்யறதுக்குன்னு சொல்ற. Suresh says, you left out my favorite topic. நீங்க எந்த favorite topic விட்டீங்களே என்று சொல்லி சுரேஷ் சொல்ற. Madina, what's that? Madina கேக்குறா, அது என்னது என்று கேக்குறா. Vihangi says, I am sure it's technology என்று சொல்றா. தொழில்நுட்பத்தை பற்றி தானே என்று கேக்குறா. Suresh says, yes, you got it. உங்களுக்கு விளங்கிட்டேனே என்று சொல்லி சுரேஷ் சொல்ற. Suranga says, now we can do a detailed presentation, right? இப்போ நாம் டீடைல் விளக்கமான ஒரு பிரசன்டேஷனோட செய்வோம் என்று சொல்லி சுரங்க சொல்ற. Okay, let's see the question part now. First question, what was the purpose of their discussion? அப்படின்னா என்ன, அவங்களுடைய குறிக்கோள், இந்த நோக்கம் என்ன, அவங்களுடைய கலந்துரையாடல் நோக்கம் என்ன? The purpose of their discussion was to discuss how to do their presentation. அவங்களுடைய பிரசன்டேஷனை எப்படி செய்வது என்பதுதான் அவங்களுடைய டிஸ்கஷனா இருந்தது. So second question, what are the topics they discussed? அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ண டாபிக் என்ன? The topics they discussed are ancient kings, historical places, beautiful places in Sri Lanka, technology, endemic animals, birds and trees. Third one, how many friends were engaged in the conversation? எத்தனை friends இந்த conversationல participate பண்ணிருக்காங்க? 7 friends were engaged in this conversation. Okay students, please write down this question and also the answers in your exercise book. We will move to the next activity now. 5. It is a writing activity. Complete the table given below. அந்த கன்வர்சேஷனை வச்சுக்கொண்டு தான் பிள்ளைகள் இந்த கேள்வியும் உங்களுக்கு தந்திருக்கு. Name of the friend, topic to be done for the presentation. இந்த friend என்னென்ன டாபிக் செய்ய போறாங்கன்றது தான் நீங்க தேடி எழுத போறீங்க. So Vihana about ancient kings, Madina beautiful places in the country, Suranga historical places, Radhika endemic animals, birds and trees, Suresh technology. Okay students, please write down this activity also in your exercise book. We will move to the next activity now. Activity 6. It is a writing activity. Find the adjectives used in the conversation. For example, beautiful scenery. Adjectives என்ன பிள்ளைகள், ஒரு பேர் சொல்ல வர்ணிக்கிறது தான் வந்து adjectives. என்ன அப்ப நாங்க வந்து அந்த கன்வர்சேஷன்ல வர adjectives லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுவோம். ஃபர்ஸ்டா ancient kingdom, புராதன ராஜதானி, ancient kingdom. Detailed presentation, விரிவான விளக்க உரை, presentation. Beautiful places, அழகான இடங்கள். Necessary information, தேவையான தகவல்கள். Endemic animals, அரிதான மிருகங்கள். Historical places, வரலாற்று பிரசித்தி பெற்ற places. Favorite topic, மிகவும் பிரசித்தமான தலைப்பு. ரைட், இப்போ நீங்க என்ன செய்ய போறீங்க, இதை விட உங்களுக்கு மேலதிகமா தெரியுமெண்டா கூடி
தேடி நீங்க எழுதி கொள்ளுங்க. So please write down this activity also in your exercise book. Okay, use them and make your own sentences. Right, நீங்க இப்ப கண்டுபிடிச்ச அந்த adjectives வச்சுக்கொண்டு sentence அமைக்கட்டாம். Come, let's see how to write the sentences using the adjectives. We took the necessary items to go on the hiking adventure. Here necessary item is an adjective. We took the தேவையான பொருட்களை நாங்க எடுத்துக்கொண்டு ஹைக்கிங்குக்கு போனாங்கன்னு சொல்லி சொல்றேன். Rome has many ancient buildings. ரோம்ல நிறைய புராதன கால கட்டடங்கள் இருக்குது. We visited many historical places in Polonnaruwa. நாங்க நிறைய historical வரலாற்று பிரசித்தி பெற்ற இடங்களுக்கு போனாங்க பொலனருவையில. We can find many endemic animals in Singaraja forest. நாங்க நிறைய endemic animals அதாவது அரிதான மிருகங்களை காணலாம் சிங்கராஜ ஃபாரஸ்ட்ல. My favorite tourist attraction is Pigeon Island in Trincomalee. எனது மிகவும் பிடித்தமான ஃபேவரட் அட்ராக்ஷன் எது? பிஜின் ஐலண்ட் என்று சொல்லி புறா மலைத்தீவுன்னு சொல்லுவோம் நாங்க. அது ட்ரிங்கமேல இருக்குது. So please write down this question and answers also in your exercise book. Activity 7, speaking or writing activity. Discuss in groups and do a presentation on Sri Lanka. Sri Lanka பற்றி நீங்க ஒரு presentation ஒன்று செய்ய போறீங்க. அதுக்கு முதல் நாங்க my country Sri Lanka பற்றி பாப்போம். அதை வச்சுக்கொண்டு நீங்க ஒரு presentation ஒன்று உங்க கிளாஸ்ல present பண்ணலாம். Okay, let's see about my country Sri Lanka. My country is Sri Lanka. எனது நாடு இலங்கை. It is a small island situated in the Indian Ocean. அது ஒரு சிறிய தீவு. எங்க இருக்குது? இந்து சமுத்திரத்தின் மத்தியில இருக்குது. Sri Lanka has a tropical climate because it is located near the equator. அதாவது ஸ்ரீலங்காவோட கிளைமேட் பாத்தீங்கன்னா வெப்பமண்டலமா தான் இருக்கும். ஏன்னு சொல்லி சொன்னா அது பூமத்திய ரேகைக்கு பக்கத்துல இருக்கிறபடியா. The coastal parts of Sri Lanka are flat and the central parts are hilly. என்ன சென்ட்ரல் பார்ட் கண்டிய இடங்கள் எல்லாம் மலை நாடுகளும் இருக்குது, பிளாட்டான இடங்களும் இலங்கையில இருக்குது. Tea, rubber and coconut are the traditional commercial crops of Sri Lanka. தேயிலை, ரப்பர், தென்னை இவ்வளவுதான் traditional commercial crops ன்னு சொல்லுவோம். என்ன முதன்மையான கிராப்ஸ்கள் in Sri Lanka. Tea is grown in the central hills and our tea is famous all over the world. டீ மலைநாட்டு பகுதியில் உற்பத்தி செய்யப்படுது. அது உலகளாவிய ரீதியிலேயே எங்களுடைய டீக்கு ஃபேமஸா இருக்குது என்று சொல்லப்படுது. Sri Lanka is a democratic country and is governed by a parliamentary system. அது ஒரு ஜனநாயக சோசியலிச குடியரசு நாடு. அது பார்லிமெண்ட் சிஸ்டம் பாராளுமன்ற அமைப்புக்குள்ளதான் உள்ளடங்கப்பட்டதாக அதோட ஆட்சி முறை இருக்குது. There are 9 provinces and 25 districts in Sri Lanka. 25 மாவட்டங்களும் 9 மாகாணங்களும் ஸ்ரீலங்கால இருக்குது. The administrative capital is Sri Lanka Jayawardenepura கோட்டை. நாங்க ஜாவர்தனபுர கோட்டை தான் எங்களுடைய capital of Sri Lanka ன்னு சொல்லுவோம், தலைநகரம் சொல்லுவோம். And Colombo is its business capital. கொலம்போ பாத்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா எங்களுடைய வர்த்தக ரீதியான தலைநகராக அது கூறப்படுது. The population of Sri Lanka is over 20 million. 20 மில்லியனுக்கு மேற்பட்ட மக்கள் இங்கு வசித்து வராங்க. Majority of the people are Sinhalese. கூடுதலான சிங்களீஸ் தான் இங்க கூடுதலாக இருக்கிறாங்க. Sinhalese, Tamil, Muslims and Burghers are the main ethnic group of the country. Sinhalese, Tamil, Muslims and Burghers தான் இந்த நாட்டினுடைய இனக்குழுவினராக கருதப்படுகிறாங்க. Sinhala is the official language in Sri Lanka while rupees is the currency. Sinhala official language கருதப்படுது ஸ்ரீலங்கால. அதோட தமிழும் சிங்கள தமிழ் ரெண்டுமே உங்களுக்கு official language கருதப்படுது. நீங்க இங்க மென்ஷன் பண்ணலாம் Sinhala and Tamil is the official language in Sri Lanka while rupees is the currency. அந்த கரன்சியை பாத்தீங்கன்னா கரன்சி காசு என்னது? ரூபாய், rupees தான் கால்குலேட் பண்ணப்படுது.
Buddhism, Catholicism, Christianity, Islam and Hinduism are the main religious practiced by the people in Sri Lanka. எங்கடதுல இந்து சமயம் மாதிரி பௌத்த சமயம், கிறிஸ்தவ சமயம், கிறிஸ்டியானிட்டி, இஸ்லாம் மதத்தவர்கள் என்று நிறைய பேர் இங்க வாழ்றாங்க. My country is famous for tourist destination. அது ஒரு டூரிஸ்ட் டெஸ்டினேஷன், ஒரு சுற்றுலா பிரயாணிகளை கவரும் ஒரு இடமாகத்தான் இலங்கை காணப்படுது. There are many tourist attractions such as Sigiriya, Singaraja, Kandy, Polnaruwa, Anuradhapura, etc. Many tourists around the world visit Sri Lanka to enjoy its natural beauty and hospitality. I love and respect my motherland a lot. I am so proud to be born in Sri Lanka. This is a small essay about Sri Lanka. Now you can do a presentation taking the important point of this essay, and also please write down this essay also in your exercise book. Action point: simple past tense. நாங்க ஏற்கனவே படிச்சிருக்கிறோம். Simple past tense ன்னு சொல்லி சொன்னால் இறந்த காலத்தை குறிக்குதுன்னு. We use the simple past tense when writing or talking about the things that happened in the past. ஒரு முடிஞ்சு போன விஷயத்தை பற்றி கதைக்கிறதுக்கு தான் நாங்க simple past tense பாவிக்கிறோம். Some of Kishan's friends met at his house last Sunday. இங்க some of Kishan's friend met ன்னு தந்திருக்குது. Met at his house last Sunday. met என்றது என்னத்துல past tense? meet, சந்தித்தார்கள் என்றதுல சந்தித்தார்கள் வந்து மீட் என்றதுன்ற பாஸ்ட் டென்ஸ் தான் மெட் என்று சொல்லுவோம். ஸோ நீங்க இந்த சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸுக்குரிய நாலேஜை நீங்க ரீகால் பண்ணி வச்சுக்கொள்ளுங்க. அடுத்த ஆக்டிவிட்டி வந்து சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸை வச்சுக்கொண்டு தான் பெறப்போகுது. ரைட்டிங் ஆக்டிவிட்டி. ஆக்டிவிட்டி 8. Find the past form of the following verbs and make sentences. Right. Go என்று சொல்லி சொன்னா went, என்ன கோக்கு went என்று தெரியும். அப்ப நீங்க அதை வச்சுக்கொண்டு இப்ப மெட்டலுக்கெல்லாம் நீங்க பாஸ்ட் டென்ஸ் முதலாவது நீங்க தேட போறீங்க. Here என்ற பாஸ்ட் டென்ஸ் என்ன? heard. புட்டுக்கு புட்டண்டே வரும் பாஸ்ட் டென்ஸ். return, returned. inquire, inquired. replied, reply, replied. say, said. Here, heard. put, அல்ல மாற்றம் இல்ல. return, returned. inquire, inquired. reply, replied. say, said. Right. Try to make sentences using this past tense. Okay. 89. It is a writing activity. Follow the facts given on one of the kings of Sri Lanka and write a short composition. உங்களுக்கு வந்து சில பாயிண்ட்ஸ் தந்திருக்கிறாங்க. யாரை பற்றி? கிங் புத்ததாச என்ற கிங்கை பற்றி உங்களுக்கு சில பாயிண்ட்ஸ் வச்சிருக்கிறாங்க. அதை வச்சு ஒரு சின்ன பந்தியா அவங்கள எழுத சொல்லியிருக்கிறாங்க. They have given some points. Son of King Jetadisa, Anuradhapura Kingdom, 4th century BC, a just king, did many meritorious deeds, good physician, cured even animals, saw a sick snake one day, operated and cured the snake. இதை வச்சுக்கொண்டு நீங்க எப்படி வசனம் எழுத போறீங்க கிங் புத்ததாச பற்றி? Come, let's see how to write a composition using these facts. Okay. King Buddhadasa was the son of King Jetadisa. He belonged to the Anuradhapura kingdom. King Buddhadasa was the son of King Jetadisa. Jetadisa மன்னனுடைய மகன்தான் இந்த கிங் புத்ததாச. He belonged to the Anuradhapura kingdom. Anuradhapura ராசதானி தான் அவருக்கு சொந்தமான ராசதானி. He ruled our country during the 4th century BC. அவர்களுடைய நாட்டை வந்து 4th century BCல தான் அவர் ஆண்டிருக்கிறார். He was well known as a just king. அவர் வந்து ஒரு மிகவும் ஒரு நியாயமான ஒரு கிங்காக, அதாவது ஒரு நடுநிலைமை தன்மை வாய்ந்த ஒரு கிங்காக சித்தரிக்கப்படுகிறார். கிங் புத்ததாச did many meritorious deeds. மிகவும் பிரசித்தமான, அதாவது
புகழ்ச்சிக்குரிய விஷயங்கள் நிறைய அவர் செய்திருக்கிறார். He was also a good physician. ஒரு நல்ல ஒரு மருத்துவரும் கூட. அவராது சில வேலைகளை செய்யக்கூடியதா இருக்கும். அவருக்கு மருத்துவ ரீதியான சில வேலைகளையும் செய்யக்கூடிய திறமை அவருக்கு இருக்கு. He cured even animals. அவர் அனிமல்ஸை கூடி மிருகங்களை கூடி சுகப்படுத்தி இருக்கிறார். He saw a sick snake one day. He saw a sick snake. அதாவது ஒரு வருத்தமான ஒரு சுகமில்லாத ஒரு பாம்பை அவர் ஒரு நாள் கண்டிருக்கிறார். He was so kind that he operated and cured the snake. அவர் மிகவும் இரக்க குணம் உள்ளவர். அதனால அவர் என்ன செய்தார், அந்த சிக் ஸ்னேக்கை மிக நல்லாக குணப்படுத்தி அதை அனுப்பிவிட்டார். So this is how you have to write about a king. So please write down this also in your exercise book. Write a short composition about any famous king you know. இப்போ உங்களுக்கு சொல்லி இருக்குது, உங்களுக்கு தெரிஞ்ச யாராவது ஒரு கிங்கை பற்றி உங்களுக்கு இலங்கையில் இருக்கிற பிரசித்தி பெற்ற ஒரு கிங்கை பற்றி எழுத சொல்லியிருக்கு. A famous king in Sri Lanka. என்ன பிரசித்தமான கிங், ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கிற மிகவும் பிரசித்தமான கிங்கை பற்றி தான் இப்ப நாங்க பார்க்க போறோம். Not even a little water that comes from the rain must flow into the ocean without being useful to man. Parakramabahu the first. என்ன பராக்கிரமபாகு the first அவர்தான் முதலாம் பராக்கிரமபாகு. அவர் என்ன சொல்லியிருக்கிறார், வானத்திலிருந்து வர்ற மழையிலிருந்து ஒரு துளி நீர் கூட மனிதனுக்கு பிரயோசனம் இல்லாம கடல்ல கலக்க கூடாது என்ற கொள்கையை அறிவிச்சவர் பராக்கிரமபாகு the first. பராக்கிரமபாகு the great என்று சொல்லலாம். அவர் கிங் பராக்கிரமபாகு first ruled Sri Lanka from 1153 to 1186. அந்த கால பகுதியில தான் கிங் பராக்கிரமபாகு the first எங்களோட ஸ்ரீலங்காவை ஆண்டவர். His capital was Polonnaruwa. அவருடைய தலைநகரம் Polonnaruwa. He unified the 3 sub-kingdom and secured power over the entire land. அவர் 3 sub-kingdom சொல்லி சொன்னா 3 ராசதானிகளை சின்ன உப ராசதானிகளை ஒன்றிணைச்சு அவர் அந்த தீவகம் முழுவதுக்குமே அவர் தன்னை கட்டுப்பாட்டுக்கு கீழே வச்சு ஆண்ட ஒரு மன்னன் என்று சொல்றாங்க. கிங் பராக்கிரமபாகு சர்வீஸ் வாஸ் நாட் லிமிட்டட் டு ஸ்ரீலங்கா. அவர் சேவை தனியா ஸ்ரீலங்காக்கு மட்டும் இல்ல. வித்தின் ஸ்ரீலங்கா he expanded and beautified his capital and constructed extensive irrigation system. ஸ்ரீலங்காக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா அவர் எக்ஸ்பேண்டடா விரிவாக்கினார் and beautified அழகுபடுத்தினார் அவருடைய கேபிட்டல் தலைநகரத்தை and constructed extensive irrigation system. ஒரு மிகவும் பிரசித்தமான ஒரு நீர்ப்பாசன திட்டத்தை அவர்தான் முதலாக அறிமுகப்படுத்தி கட்டி வச்சார். அது நாங்க இன்றைக்குமே பாக்குறோம் பராக்கிரம சமுத்திரம். இன்றைக்குமே அது ஃபேமஸான ஒரு டெஸ்டினேஷனாக கருதப்படுது. Out of the canals and large reservoirs he built Parakrama Samutra or Sea of Parakrama is the most significant. அதாவது canals நீரோடைகள், reservoirs அதாவது நீர்த்தேக்கங்கள், பெரிய பெரிய நீரோடைகள் நீர்த்தேக்கங்களை தவிர இவர் என்ன அமைச்சிருக்கிறார், பராக்கிரம சமுத்திரா. அதாவது பராக்கிரம சமுத்திரா மோஸ்ட் சிக்னிபிகன்ட் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு பிளேஸாக கருதப்படுது. He also built hospitals, social welfare unit, reorganized the country's army and reformed Buddhist practices. அதாவது வைத்தியசாலையை கட்டியிருக்கிறார், சமூக நல சேவைகளுக்குரிய இடங்களை கட்டியிருக்கிறார். அதோட அவர் கண்ட்ரியோட ஆர்மியை ரீயூனைட் பண்றதுக்கு என்ன செய்யலாம், அதே மாதிரி புத்திஸ்ட் பிராக்டிஸ் எப்படி ரீஃபார்ம் பண்ணலாம்னு சொல்லியெல்லாம் அவர் நிறைய விஷயங்களை சாதிச்சிருக்கிறார். Beyond Sri Lanka, he undertook military campaign in Myanmar. மியன்மார்லயும் போய் அவர் என்ன செய்திருக்கிறார், military campaign உருவாக்கி இருக்கிறார். So likewise, you have to write about a famous king of Sri Lanka. So students, please write down this passage also in your exercise book. We will move to the next activity now. Next activity is a reading activity. Madina has found some photographs
related to Sri Lanka. Read the description. மதீனா வந்து என்ன செய்திருக்கிறா, ஒரு போட்டோகிராஃப் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கிறா. அது வந்து ஸ்ரீலங்கா சம்பந்தமானதாக இருக்குதா. அதை பற்றின டிஸ்கிரிப்ஷன் தான் உங்களுக்கு தந்திருக்கு பிள்ளையர். This is a map of ancient Sri Lanka. இது வந்து புராதன கால இலங்கையினுடைய ஒரு வரைபடம் தான் உங்களுக்கு தந்திருக்கு. The name Ceylon is written on the top left hand corner. நீங்க மேல இடது கை பக்க மேலே மூலையில பாத்தீங்கன்னா அதுல சீலன் என்று சொல்லி அதுல பேர் போட்டு கிடக்கு. A bay and several points can be seen on the map. Bay என்ற குடாக்களும் வேற வேற நிறைய பாயிண்ட்ஸ்களும் உங்களுக்கு அதுல போட்டு காட்டப்பட்டிருக்கு மேப்ல. There is a ship shown on the map. ஒரு ஷிப் ஒன்றும் உங்களுக்கு அதுல மேப்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கப்பல் ஒன்றும் காட்டியிருக்காங்க. The country is surrounded by the sea. முக்கியமானது என்ன, ஸ்ரீலங்கா is an island. அப்ப நாலு பக்கம் என்ன செய்திருக்கு, country is surrounded by the sea. கடலால சூழப்பட்டிருக்கு. The map shows a lot of mountains, trees and animals such as elephant, deer, fox, etc. அதாவது மேப்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய மவுண்டன்ஸ் படம் போட்டு காட்டியிருக்கு. மலைகளா காட்டியிருக்காங்க. அதோட ட்ரீஸ் மரங்கள் அண்ட் அனிமல்ஸ் மிருகங்கள் காட்டியிருக்கு. என்னென்ன கூட காட்டியிருக்கு, எலிஃபண்ட் தான் கூட காட்டியிருக்காங்க. யானைகள், டியர்டா மான், ஃபாக்ஸண்டா நரி என்ன நிறைய மிருகங்களையும் உங்களுக்கு காட்டியிருக்கு. The map includes name of different places, sea and other important landmarks in a different language. உங்களுக்கு வந்து தந்திருக்கிறாங்க. இந்த மேப்ல பாத்தீங்கன்னா வேற லாங்குவேஜ்ல வந்து ஒவ்வொரு லேண்ட்மார்க்ஸும் போட்டு காட்டி, இந்த இடத்துக்குரிய மார்க்குகள் போட்டு காட்டி இருக்கிறாங்க. அதோட வேற வேற பிளேசஸுக்குரியதாக அது உங்களுக்கு விளக்கமா இருக்குது. Big rock in the background of the picture is Sigiriya. நீங்க வந்து இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா பிள்ளைகள் அந்த பேக்ரவுண்ட்ல உங்களுக்கு பின்னால தெரியுற மலை என்னது, சிகிரியா. King Kashyapa built a fortress on the top of it. கிங் காசியப்ப என்ன செய்யறார் வந்து அந்த குகைகளுக்கு மேல ஒரு பெரிய கோட்டை அமைச்சாருன்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரியும். Now it is listed as a World Heritage Site by UNESCO. யுனெஸ்கோவால அது வந்து ஒரு மிகவும் பிரசித்தமான ஒரு பிரதேசமாக பிரசித்தமான ஒரு இடமாக பிரகடனப்படுத்தப்பட்டிருக்கு. There is a group of tourists riding on an elephant. நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், கொஞ்சம் சுற்றுலா பிரயாணிகள் யானைக்கு மேல இருக்கிறாங்க. அவங்க எலிஃபண்ட் ரைடிங் செய்றாங்க. The mahout who is on the elephant has a goad in his hand. mahout என்றா பிள்ளைகள் யானை பாகர். அவர் என்ன வச்சிருக்கிறார், கையில ஒரு அங்குசம் ஒன்று வச்சிருக்கிறார். god என்றது அங்குசம். The tourists seem to be enjoying the natural beauty of the surroundings. டூரிஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா அவங்க தங்களை சுற்றியுள்ள அந்த சரௌண்டிங்ஸை பார்த்து மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறாங்க. Natural beauty of the surroundings. Sigiriya has long been a popular tourist destination because of its natural beauty and historical value. Sigiriya has long been a popular tourist destination. அதாவது சுற்றுலா பயணிகளுக்கான ஒரு பிரசித்தமான இடமாக சிகிரியா இருப்பதோடு மட்டுமில்லாமல் இயற்கை அழகிலும் வரலாற்று முக்கியத்துவத்திலும் கூட அது வந்து மிகவும் பிரமாக இருக்குது. So students, please read this text again and we will see the question part. Activity 10. A part. State whether the following statements are true or false. உங்களுக்கு பிள்ளைகள் கொஞ்சம் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் தந்திருக்குது. அதை நீங்க சரியா பிள்ளையான்னு சொல்லி அந்த டெக்ஸ்டை வாசிச்சு நீங்க விட எழுத போறீங்க. First one. Madina has a map of ancient Ceylon in her collection of photographs. மதினாட்ட வந்து அந்த ancient Sri Lanka photograph collection கிடைச்சது தானே, அப்ப அது true. Yes, true. The map is marked in different language. மேப்ல வந்து நிறைய லாங்குவேஜ் பாவிச்சேன்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணிருந்தவங்க. So that is also true. King Ravana built the Sigiriya rock fortress. King Ravana, ராவணனால கட்டப்பட்ட ஃபோர்ட்ரஸ் அது சிகிரியா இல்ல, கிங் காஷ்யப். So that is false. பிள்ளை, Sigiriya is considered as one of the world's wonders of the world. என்ன, Sigiriya is considered as one of the wonders of the world. அதிசயங்களில ஒன்றா கருதப்படுது சிகிரியா. அது நாங்க யுனெஸ்கோ பிரகடனப்படுத்தப்பட்டிருக்கன்னு போட்டதால ட்ரூன்னு சொல்லி போடலாம்.
Sigiriya is a famous tourist destination. என்ன சுற்றுலா பிராணிகளை கவர்ற மிகவும் பொருத்தமான ஒரு இடமாக சிகிரியா கருதப்படுது. That is also true. So please write down this question and answers in your exercise book. We will see the B part question now. Okay, question B. Refer to a dictionary and find synonyms for the following words. Synonyms என்ற என்ன பிள்ளைகள்? ஒத்த சொற்கள். Antonyms ன்னு சொல்லி சொன்னா எதிர் சொற்கள். சோ இதுல வந்து உங்களுக்கு சினோனிம்ஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க. ஒத்த சொற்களை நீங்க கண்டுபிடிக்கட்டா. அப்ப டிக்ஷனரி எடுத்துக்கொள்ளுங்க. அதோட சேர்த்து நீங்க அதுக்குரிய மீனிங்க பார்க்கலாம். சரியா? ஏன்ஷியன்ன்றதுக்கு நாங்க என்ன சொல்லுவோம்? புராதன என்றதுக்கு பைகான் என்று சொல்லலாம். கடந்த கால பைகான் என்று சொல்லலாம். இம்பார்ட்டன்ட்டா முக்கியமான, மெயின் முக்கியமான என்று சொல்லலாம். பாப்புலர் என்று சொல்லி சொன்னா என்னது? மிகவும் ஃபேமஸ், பிரசித்தமான, ஃபேமஸ் என்று சொல்லலாம். ஒத்த சொல் ஃபேமஸ். பில்ட் என்ற கட்டுப்பட்ட, கன்ஸ்ட்ரக்டட் என்று சொல்லலாம். டிஃபரண்ட் என்றா வித்தியாசமான, டிஸ்சிமிலர் என்று சொல்லலாம். So students, please write down this question and answers also in your exercise book. We will move to the next activity now. Okay, activity 11, speaking or writing activity. Select any one of the pictures given below and describe it. உங்களுக்கு ரெண்டு படங்கள் தந்திருக்கு பிள்ளைகள். அதுல நீங்க என்ன செய்ய போறீங்க? ஒரு பிக்சர் எடுத்து அதை பற்றி நீங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் எழுத போறீங்க. First picture is about Nellur Kandaswamy Koil at Jaffna, and the second picture is the gold face in Colombo. Right. இதுல ஏதாவது ஒன்றை பற்றி நாங்க எப்படி டிஸ்கிரிப்ஷன் எழுதுறேன்னு இப்ப பாப்போம். Nellur Kandaswamy Koil is one of the Jaffna's most significant Hindu temples. அதாவது நல்லூர் கந்தசாமி கோயில் வந்து உங்களுக்கு தெரியும், ஜஃப்னால இருக்கிற கோயில்களுக்குள்ள அதுவும் ஒரு மோஸ்ட் சிக்னிஃபிகன்ட், மிகவும் பிரசித்தமான கோயில் என்றா அது நல்லூர் கந்தசாமி கோயில் தான். The original temple was built in 1948 AD. என்ன ஒரிஜினல் டெம்பிள் வந்து 1948 AD தான் கட்டப்பட்டிருக்கு. The temple is an important religious institute for the Hindu community of Sri Lanka and around the world. அதாவது இந்த கோயில முக்கியத்துவம் என்னன்னு சொல்லி சொன்னா, இலங்கையில வாழ்ற இந்துக்கள் மட்டுமல்லாது உலகளாவிய ரீதியில வாழ்ற இந்துக்களுக்குமே இந்த கோயில் வந்து மிகவும் நம்பிக்கைக்குரிய பிரசித்தமான கோயிலாகும். It is located in the ancient capital town of Nellore in Jaffna. புராதன காலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா தலைநகர் வந்து நல்லூர் என்று சொல்லுவோம். அந்த நல்லூர்ல தான் இந்த நல்லூர் கந்தசுவாமி கோயில் இருக்குது. The old Nellur Kandaswamy temple functioned within the ancient defensive fort. முதல் வந்திருந்தது வந்தா ancient defensive fortக்குள்ள, கோட்டைக்குள்ளதான், கோட்டைக்கு பக்கத்துல தான் அது ஃபங்க்ஷன் பண்ணி கொண்டிருந்தது. However, it reached fame when it was rebuilt in the 13th century by Puvanegappagu, a minister of the Jaffna king Kalinga Maha. Right, அதாவது எப்படி இருந்தாலும் அது வந்து பிறகு கடைசியா 13th செஞ்சுரியில வந்து புகனேகபாகு மினிஸ்டர் ஆஃப் த ஜஃப்னா கிங் கலிங்கபாமஹா என்றவரால கட்டப்பட்டதுதான் பிறகு வந்து பிரசித்தமாக இன்று வரைக்கும் இருக்குது. Likewise, you can write about the Colombo gold face also in your exercise book. Activity 12, write a description on one of the famous tourist destination in Sri Lanka. You may include, உங்களுக்கு வந்து ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கிற ஒரு ஃபேமஸ் டெஸ்டினேஷன் பிளேஸை பற்றி எழுத சொல்லியிருக்காங்க. அந்த இடம் ஏன் அது ஸ்பெஷலா இருக்குது, why you like that place, things to see, etc. இப்போ நீங்க அதை பற்றி எழுத போறீங்க பிள்ளைகள், நீங்களாகவே எழுத போறீங்க. நாங்க சில விஷயங்களை பார்ப்போம். இப்போ ஸ்ரீலங்கன் டூரிஸ்ட் ஃபேமஸ் டெஸ்டினேஷன் என்னென்னு சொல்லி நாங்க பார்ப்போம். Famous tourist destination in Sri Lanka. Sri Lanka is famous for its natural beauty. உண்மையிலேயே இயற்கை அழகுக்கு பெயர் போன நாடுதான் இலங்கை நாடு. துன்ஹிந்த, டியலும, லக்ஷபான and பம்பரகந்த are some attractive waterfalls. Yala and Vilpattu are natural sanctuaries. Many animals live there in their natural habitats. Yala, Vilpattu வந்து இயற்கை சரணாலயங்கள். அங்க நிறைய மிருகங்கள், விலங்குகள் வந்து உயிர் வாழுது.
Kumana is famous for birds. Kumana எடுத்துக்கொண்டீங்கன்னா அது birds சரணாலயம், bird sanctuary. Sigiriya is famous for rock fortress. என்னது அது வந்து சிகிரியா குகை என்ன, அதாவது ராக் fortress, கற்குகைக்கு மேல கட்டப்பட்ட கோட்டைக்கு தான் அது பிரசித்தமானது சிகிரியா. Anuradhapura and Polanaruwa historical ruin cities. Historical முக்கியத்துவம் வாய்ந்த cities வந்து Anuradhapura and Polanaruwa. Peradeniya and Haggala are beautiful botanical gardens found here. Beautiful botanical gardens இருக்குது பெரதெனியாலையும் ஹக்கலையும். The famous elephant orphanage is Pinnavala. Singaraja is one of the rainforest. There are many famous beaches also in Sri Lanka. Now we can see Anuradhapura, about Anuradhapura. Anuradhapura is a popular historical, religious and cultural city in Sri Lanka. அது ஒரு historical, religious, cultural, வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த, சமய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த, அதோட கலாச்சார முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடமாக வந்து என்னது விளங்குது, எங்களுடைய அனுராதபுரம் விளங்குது. It is in the North Central Province. அது வந்து North Central Provinceல இருக்குது, வடமத்திய மாகாணத்துல இருக்குது. அனுராதபுர இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் கேபிட்டல் ஆஃப் ஸ்ரீலங்கா. முதல் முறையாக கேபிட்டலா இருந்தது வந்து அனுராதபுரம் தான். There are many ruins of ancient kingdoms. நிறைய தடயங்களை நீங்க காணலாம், புராதன கால ராசதானிகளோட நிறைய தடயங்களை காணலாம். The 8 sacred places are also situated here. புனிதமான 8 இடங்களும் அங்க காணப்படுது. ஸ்ரீ மகாபோதிய and ருவன்வெலிசாய are some of them. ஸ்ரீ மகாபோதிய, ருவன்வெலிசாய எல்லாம் அதுல அடங்கும். The Moonstone and Kutampokuna are some of the famous ruins. There are many ancient tanks such as Tissaveva and Basavakulama. Anuradhapura is a place of worship as well as a place of tourist attraction. It is also a World Heritage Site. Okay students, please write down these paragraphs also in your exercise book. Okay my dear students, hope you all enjoyed and understood today's Unit 3 Great Lanka session very well. I hope to meet you soon with an interesting lesson later. Bye.